वाला। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धन यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल जग बंदे खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, डिगरी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जग बंदे खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, डिगरी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ए संत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ए संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ए संत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हे जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम
तो यार हम तो उसका चुना है वास्तव में, तो यार कितनों पंचदल गए हो। क्या कर सकता हूँ? अब उन्होंने कहा मैंने दे दिया तुरंत, अब क्या करूँ बताओ? पुष्पांजलि बोलो। अरे फंतुल दे देना हाथ में। हरिः ओम ओम जगदेन जनमय जन्मदेवास्थानि धर्माणि धर्मान्यासन्नातेह नागं महिमानः। हाथ में ले लो चावल पुष्प। हरिः ओम ओम जगदेन जनमय जन्मदेवास्थानि धर्माणि धर्मान्यासन्नातेह नागं महिमानः। स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाज्यै पुण्णागजातिकलबीररसालपुष्पै विल्लप्रवाल तुलसीदलमञ्जलिभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। काङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सुरक्षिताय सर्वे वाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वंश पुष्पांजलिं समर्पयामि। सामने चढ़ा दीजिए, सामने वही भागवत जी के सामने। बोल वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगन्नी बराम्बा दुर्गा मैया की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, साई और हरि वो सभी लोग बैठ जाइए, बैठिए। अरे पंतर ला, पंतली धर देना सामने, जानता का नहीं है। बारात ला मैया तो पहुंचे उधर, मैया से तो बोलना पड़ेगा बारात की। तो तुमने वहीं तक लेन तक किया, उनके घर से जब भंतों में गए हो। आओ। अरे दंतवा को एक बार कंतर वो ना भाई बद्दी बुद्धि भंतर साइको दी क्यों है। श्री राधे, सभी लोग बैठ जाएं। और মেশিন এখনো একটা বাড়াতে হবে, একটু মেশিন বাড়াতে হবে। আওয়াজ নিতে পারছে না কেন, বক্সে নিতে পারছে না। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरि बोल, श्री राधे, श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएं। একদম সাদা করে ফেলো না, তার গলা ধরে যাবে কিন্তু। কি নেবো ইমন, ইমন श्री गुरु चरण कमले नमो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्डे महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्ने कुरु मे
सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजगम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम् भातमजं वानरयूतमुखम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदामहर्तारम् दातारं सर्वसम्प्रदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मूकं करति वाचालं पङ्गुलं गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते बंसी विभूषित करा नवनिर्दावा पीताम्बरधरुणबिम्बवपलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्र कृष्णात् परम किमतिबिन त्वत्तमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितो चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगोदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री राधे श्री ब्रज वृंदावन सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली लेके मेरी ओर निहार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलमय भगवान विष्णु मंगलमय गरुड़ध्वज मंगलमय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्री वृंदे महारानी की जय। अनंत कोटि साधु गुरु वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री
राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। পরাৎপরাক্লেশ্বর অকারণ করুণা করুণালয় ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্যামাশ্যাম সুন্দর তথা রাধা গোবিন্দ রাধা মাধব অনন্ত অনন্ত গুণেশ্বরী মাধুরী উজ্জ্বল ভক্তির অসমৃত ব্রহ্ম সিন্ধু বৃষভানু সুকৃতি বল্লভা আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারানীর অসীম অনুকম্পা কৃপা প্রাপ্ত হলে তবেই আমরা মানব জীবনে এসে কিছুক্ষণের জন্য কিছু পলের জন্য হরি কথা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার এই মানব জীবনে সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। যাই হোক, অতীব সুন্দর মুহূর্ত, অতীব সুন্দর অবসর মাসানা মাসে মাঘ মাসে মাঘ শীর্ষে মাসে শুভ বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে শিমুলতলা খেজুরতলা গলি বনগা শ্রীমাতা লীলা আড্ডের গৃহ প্রাঙ্গণে আমরা সকলে সমবেত হয়েছি 7 দিন ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ ভক্তি জ্ঞান রূপী গঙ্গায় এই মানব দেহকে অবগাহন করার সৌভাগ্য লাভ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আজ এই মহান উৎসবের প্রথম দিবস, এই উৎসব চলবে আগামী 7 তারিখ পর্যন্ত। যদি বা প্রথম দিন একটু বিলম্ব হয়েছে, সময় ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যা 5টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। প্রথম দিনে বিলম্ব হয়, সব জায়গায় হয়ে থাকে। আগামীকাল থেকে আর বিলম্ব হবে না। তাই আমরা সকলেই বড় ভাগ্যবান, 7 দিন ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ ভক্তি জ্ঞান যজ্ঞে আমরা যোগদান করতে পেরে ভাগবত ভগবানের কৃপাতে আমরা সকলে ধন্য। যাই হোক, আমরা সর্বত্র ভাগবত শ্রবণ করি, জীবনে বহু শ্রবণ করেছি, জীবনে আরো শ্রবণ করব। অনেকে প্রশ্ন করে, মহারাজ কত আর শ্রবণ করব? শ্রবণ করতে করতে তো অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হয়ে গেছে, আর কত শ্রবণ করব? কীর্তন তো অনেক শুনলাম, অনেক শ্রবণ করলাম, কত আর শুনবো? যদি প্রশ্ন করা হয়, ভাগবত তো বহু শ্রবণ করলে ভাগবতের তাৎপর্যটা কি? ভাগবতের তাৎপর্য কি? আমরা ভাগবত কেন শ্রবণ করব?
আবার অনেক ব্যক্তি ভাবে কি হবে ভাগবত শ্রবণ করে, আরে জন্ম নিয়েছি মরতে তো হবেই, যে কদিন বাঁচবো খাই দিয়ে ফুর্তি করবো দিয়ে জীবন চালিয়ে চলে যাবো, হরে কৃষ্ণ, কি দরকার? हाँ? बोले महाराज कुछ भी जीवन में कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी कमा लो, कितना भी मस्ती जीवन में कर लो, जब तक भागवत प्राप्ति तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारा जीवन पूरा अधूरा है। समझ में आ रहा है ना हिंदी आपको? देखो बांग्ला किंतु ভালো বলতে পারি না, তাই বাংলা অগেঠাং বগেঠাং বলিয়ে হিন্দি একটু টুকটাক চলতে পারি, तो मिलिए जुलिए चलবে, কোনো চাপ নেই, তাই তো? समझ में आएगा ना आपको हिंदी? तो बोले महाराज जब तक जीवन में भागवत प्राप्ति ना हो, भागवत भगवान की कृपा ना हो, तुम जीवन में कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी कमा लो, कितना भी तुम ऐश्वर्य वैभव का संपत्ति का मालिक बन जाओ, तुम्हारे जीवन में जब तक भगवत भक्ति की कृपा ना हो तब तक तुम्हारे जीवन तो अधूरा है, चाहे कोई भी इंसान हो। बोले संसार में आए तो ठीक, अच्छी बात है, परमात्मा आपको भेजा, बहुत सुंदर बात है, आपको ठाकुर जी ने मौका दिया, इतना सुंदर रूप बना करके भेजा, मनुष्य जीवन पा करके भेजा आपने, आप मनुष्य रूप बना करके आए हो भाई, जब इस धरातल में आए हो मनुष्य बन करके, ठाकुर जी ने भेजा आपको, इसका पूरा फायदा तो उठाओ, पूरा पूरा लाभ तो उठाओ। इंसान बन करके आए हो, मनुष्य बन करके आए हो, लेकिन भक्ति नाम की चीज आपके अंदर है नहीं। बिना भक्ति के कुछ नहीं महाराज, तुम कितने बड़े ज्ञानी पंडित क्यों ना हो, जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति की प्रादुर्भाव नहीं होगी तब तक होने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। মানুষ জন্ম নিয়ে আমরা এসেছি ঠিক, ভাগবত প্রাপ্তি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবনে না আসবে, না হবে, ভাগবত ভক্তি কৃপার ভাবনায় না এগোতে পারবো, তুমি যতই নিজেকে ভাবো সব তোমার বৃথা। আমরা শ্রবণ করি ভাগবত, লাইভে দেখি, টিভিতে দেখি, ইউটিউবে দেখি, মাঠে ময়দানে ঘরে বাইরে সব জায়গায় চলছে প্রোগ্রাম, শুনছি অমুক জায়গায় অনেক বড় পাঠক এসেছিল, নিচে অনেক বড় কীর্তনী এসেছিল, অনেক কিছু শুনছি। যদি প্রশ্ন করা হয় ভাগবতের মহিমাটা কি, बोले महाराज हमको थोड़ी मालूम क्या महिमा है, हमको सुनने का मतलब सुन लिया बस, हो गया काम, छुट्टी। গাছ লাগিয়েছো বাড়িতে, গাছের নাম কি, গাছের মহিমা কি, গাছের বৈশিষ্ট্য কি, গাছের ফুলটা কেমন দেখতে, গাছের ফুলে সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ, গাছে ফল ফুটে কিনা, সেই ফল টক না মিষ্টি না তেতো না করবা, তবেই তো মজা। গাছ লাগিয়েছি বললে হবে? ঠিক তদ্রূপ बोले महाराज एक काम करो, जीवन में दुनियादारी छोड़ो, एक संकल्प अपने जीवन में ले लो, एक संकल्प जीवने करो। बोले कि बोले प्रभु জানি না মানব জীবন কবে পাবো, আবার এই পেয়েছি আবার পাবো, কোন নিশ্চয়তা কিছু নেই, তাই তোমার সিফাত পদে প্রার্থনা করি যেন ভগবত ভক্তি থেকে বঞ্চিত না হই, বাস। তাহলে প্রশ্ন, ভাগবত 7 দিন কেন শ্রবণ করব? কেউ বলে 3 দিন করলেই হয়ে যায়, 2 দিন করলেই হয়ে যায়, 1 দিন করলেই হয়ে যায়, 10 দিন করলেই হয়ে যায়। 7 দিন শ্রবণ কেন করব? এবং এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ যে অনুষ্ঠানটা উল্লেখ করা হয়েছে, খুব মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনবে, আশা রাখি কাজে লাগবে।
প্রথম প্রশ্ন, সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান আমাদের করলে প্রতিক্রিয়া কি আছে, মানে কি লাভ, কেন করব? দুদিনও করতে পারি, এক মাসও করতে পারি, 10 দিনও করতে পারি, 3 দিনও করতে পারি, কিন্তু শব্দ কি রয়েছেন? শ্রীমদ ভাগবত সপ্তাহ ভক্তি জ্ঞান যজ্ঞ। প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয়, ভাগবত শ্রবণ করলে আমার প্রতিফলটা কি লাভ হবে? ভাগবত কি? ভাগবত গ্রন্থ, বা তাই জানি, কেন গ্রন্থের মধ্যে কি আছে আবার? দ্বিতীয়ত, ভাগবত শ্রবণ করলে কি লাভ হবে? বলছে মহারাজ, ভাগবতের একটি সুন্দর নাম আছে, নাম। भागवत কোনো গ্রন্থ নয়, भागवत जी को ग्रंथ नहीं महाराज। बोले भागवत है क्या? तेन मयि दरबारी तेन मयि विग्रह वाणमयी विग्रह श्रीमद्भागवतम महापुराण। तेणो वाणमयी विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। यहाँ पे धंतर ले तेनो वाणमयी विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। खूब सूक्ष्मভাবে কথাগুলো শুনবে। अरे बामे कर अंतक रोवे चंतुतिया हाँ जे चंतबी की दाई और का तेनो वाणमय विग्रह भागवत की नाम तेनो वाणमय विग्रह श्रीमद भागवत महापुराण। तेनो शब्दे विशाल, तेनो शब्दे विशाल, वान शब्दे লীলা, অর্থাৎ ভগবানের বিশাল লীলাময়ী বিগ্রহ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। वान शब्द अर्थ লীলা, তেন শব্দ অর্থ কি? কি? বিশাল। তো বলছে ভগবানের বিশাল লীলাময়ী বিগ্রহ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। দ্বিতীয়ত, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण है। कितने? 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र। 18টা पुराण अंतिम श्रीमद् भागवत महापुराण। तार पूर्वे 17টি পুরাণ যে ছিল, এই 17টি পুরাণকে কখনো মহা বলে উল্লেখ করা হয়নি বা উল্লেখ নেই। 18টা পুরাণ পূর্বে, 18টা পুরাণের পূর্বে ছিল 17টা পুরাণ। এই 17টা পুরাণকে কখনো মহাপুরাণ বলে উল্লেখ করা হয়নি, খালি পুরাণ বলা হয়েছে। মার্কণ্ড পুরাণ হোক, কালিকা পুরাণ হোক, দুর্গা পুরাণ হোক, শিব পুরাণ হোক, ব্রহ্ম বৈপুত্র পুরাণ হোক, পদ্ম পুরাণ হোক, যাই কিছু ইত্যাদি। 17টা পুরাণকে কেবল পুরাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, মহা বলে উল্লেখ নেই। একমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবতকে বলা হয়েছে মহাপুরাণ। মহা মানে অপার, যার কোনো অন্তিম নেই, যার কোনো শেষ নেই। যদি কোনো বক্তা বলে থাকে আমি অমুক জায়গায় ভাগবত সমাপ্ত করে আসলাম, ভাগবত শেষ করে আসলাম, এটা সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচয়, মূর্খতার ভাষা, অজ্ঞানতার পরিচয়।
তার কারণ ভাগবত কখনো শেষ হয় না, ভাগবত কখনো সমাপ্ত হয় না। সাময়িক ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম দেওয়া হয়। এখানে বিশ্রাম, অন্য জায়গায় শুরু, আবার ওখানে বিশ্রাম, ওখানে শুরু। এ কখনো সমাপ্ত আর শেষ হয় না। তা বলছে মহাপুরাণ কেন, আর বাকি যে 17টা পুরাণ তাকে তো মহাপুরাণ উল্লেখ করা হয়নি। শ্রীমদ্ ভাগবতকে মহাপুরাণ উল্লেখ করার একটাই উদ্দেশ্য, ভগবানের লীলাময় বিগ্রহ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, অর্থাৎ ভগবান যত প্রকারে লীলা করেছেন, যত প্রকারে সকল কিছু রচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে বিরাজমান। প্রথমত। দ্বিতীয়, ভাগবতের মধ্যে ভগবানের কথা, ভক্তের কথা, দেবতার কথা, দেবীর কথা, দৈত্যের কথা, দানবের কথা, মানবের কথা, তরু লতা বৃক্ষ আদি ভূত প্রেত পিশাচ সকলের কথা শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে বিরাজমান, কিছু বাকি নেই। কালী বলো, দুর্গা বলো, শিব বলো, মনসা বলো, শীতলা বলো, হ্যাঁ, চন্ডাল বলো, ভূত বলো, পেট বলো, যা কিছু বলবে, ভক্ত কথা, ভগবানের কথা, রাম কথা, শিব কথা, সব ভাগবতের মধ্যে বিরাজমান, সব কিছু আছে। তবেই বলা হয়েছে তেন বানময় বিগ্রহ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, অর্থাৎ ভগবানের লীলাময় বিগ্রহ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। শুধু তাই নয়, বলছে ভাগবতের মধ্যে আর ভগবানের মধ্যে কোনো পার্থক্য কিছু নেই। ভাগবতের মধ্যে আর ভগবানের মধ্যে কোনো পার্থক্য কিছু নেই। তাহলে প্রশ্ন, মহারাজ ভাগবত গ্রন্থ, বলছে না, ভগবান বলছেন ভাগবতকে প্রণাম করলে আমাকে প্রণাম করা হবে, আর আমাকে প্রণাম করলে ভাগবতকে প্রণাম করা হবে, কোনো পার্থক্য নেই। দ্বিতীয়ত, শ্রীমদ্ ভাগবত শব্দ কটা, খুব কথা লক্ষ্য করবে। শ্রী মদ ভা গ ব আর ত শব্দ কটা হলো? 7টা। ভাগবত কদিন হয়? 7 দিন। খুব সূক্ষ্মভাবে কথাগুলোকে শুনবে। তাহলে ভাগবতের শব্দ কটা অক্ষর? 7টা। ভাগবত কদিন? 7 দিন। আমরা কপাকে বাঁধা? 7 পাকে। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে জন্ম কদিন? 7 দিন। ঠিক? তাহলে সমুদ্র কটা? 7টা। এবং সপ্তপুরী, সপ্ত সমুদ্র, মৃত্যু জন্ম 7 দিনে, ভাগবত সপ্তাহ 7 দিনে, ভাগবতের অক্ষর 7টায় স্ফুটিত। বোঝা গেল? এবং এই মানুষ জগৎ যারা আমরা আছি, প্রত্যেকটা মানুষ 7 প্রকারের দুঃখী, 7 প্রকারের সুখী। বোঝা গেল? তাহলে এখন প্রশ্ন, আমাদের এই মানব জীবনটা তাহলে বাধা অঙ্ক দিয়ে 7। আমরা কথায় বলি যে পঞ্চভৌতিক দেহ, ওটা তো আছেই, স্বাভাবিক কথা। এবং মনে করবে প্রত্যেকটা মানুষ আমরা কি, আমি কি তুমি, 7 অঙ্কে আমরা যেমন বেঁধে আছি, তদ্রূপ আমরা 3টে বস্তুকে ছাড়া চলতে পারবো না। কটা? 3টে। যদি কোনো ব্যক্তি বলে থাকে আমি 3টের মধ্যে 2টোকে মানি, একটাকে মানি না,
বা একজনকে মানি দুজনকে মানি না, তার সম্পূর্ণ তার ভুল। কেন ভুল? তিনটে সাবজেক্ট কি কি? বাস্তব, বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিক। বোঝা গেল? কি কি বললাম? বাস্তব, বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিক। দেখবে আজকাল মানুষ কি বলে, বাবা ভগবানের দয়ায় বেঁচে আছি, ভগবান মারলে মরবো, বাঁচালে বেঁচে থাকি, বলে না? বলে তো। এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে আবেগের কথা। ভগবান কখনো কাউকে মারে না, ভগবান কখনো কাউকে বাঁচায় না। তাহলে আমরা বেঁচে আছি কি করে? বলছে আমার কর্মের দ্বারা আমি বেঁচে আছি। এমন কিছু কর্ম আছে যেটা করলে আমার আয়ু 50 থেকে 75-এ পৌঁছাবে। বোঝা গেল? আবার এমন কিছু কর্ম আছে যা করলে আমার আয়ু 50 থেকে 25-এ পৌঁছাবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। ভগবান কখনো আয়ু কারো কমিয়ে দেয় না, ভগবান কখনো কারো আয়ু বাড়িয়ে দেয় না। তাহলে আমাদের যে আয়ু কমে বাড়ে কিভাবে? বলছে আমরা কিছু করি না, ভগবানের দোহাই দেই ঠিকই। যেমন ধরো একটা উদাহরণ, আমাদের আয়ু তাহলে বাড়বে কি করে? অনেকে বলে দেখবে আর চেয়ারটা শুকিয়ে গেল, চিন্তায় ভালো লাগে না, কিছু কি করব জানি না। আবার অনেকে বলে আপনার বয়স তো 60 বছর হয়ে গেল, এত সুন্দর কি করে থাকে আপনি, বলেন অনেকে। এই শরীরটাকে সুস্থ রাখার সব থেকে বড় ঔষধ হলো সৎ চিন্তা আর সৎ ভাবনা। সৎ চিন্তা আর সৎ ভাবনা। দ্বিতীয়ত সর্বদা অপরের মঙ্গল কামনা করা। তুমি যখন তোমার মনের মধ্যে এই বুদ্ধিতে কুচিন্তা, কুভাবনা, কুসংস্কার, কি কি বললাম? কুচিন্তা, কুভাবনা, কুসংস্কার এবং অপরের নিন্দা চর্চা যখন তোমার মধ্যে ঢুকবে, অটোমেটিক তোমার মাথা কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্টে কাজ করবে। তোমার সমানিত কিছু করার, নিজেকে দেখবে অনেক, এই কথা বলবি না, দেখবে অনেক মা যখন ছোট্ট শিশুকে দুধ পান করায়, কোন মা কোন বাচ্চা শিশুকে দুগ্ধ পান করায়, হয়তো স্বামী স্ত্রী তর্ক বিতর্ক হয়েছে, কোন অশান্তি ঝগড়াঝাটি ক্ষণিকের জন্য হয়েছে, হয়তো সেই ভদ্রলোক বাড়ি ছেড়ে কোথাও অন্যত্র গেছে, বাজারে বা কোনো কর্মে, হয়তো ওই সময় বাচ্চাটি ক্ষুধা লেগেছে। এখন মা করছে কি, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাচ্ছে। তর্ক বিতর্ক অশান্তি কার সাথে হলো? তার স্বামীর সাথে, তাই তো? এইবার করলো কি, ওই সেই অশান্তির রাগটা, যে ক্রোধ, বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করাচ্ছে, বলছে খা, শেষ খাওয়া খেয়ে নে, ওই জানোয়ারটা গেছে, বলে না? বলে তো। তাহলে ওই যে মাকে দুগ্ধ পান মা করাচ্ছে সন্তানকে, ওই যে সম্পূর্ণ যে ক্রোধের বাতাবরণটা কোথায় মিশলো? দুধে। আর সেই দুধ পান করলো কে? বাচ্চা, শিশুটি। তো তাহলে ওই সময় যদি দুধ পান বাচ্চাটি করে থাকে বা করায় মা, তাহলে সেই বাচ্চার বুদ্ধি কি ভালো হবে না খারাপ হবে? তাই কি বলছে, যখনই কোন সন্তানকে মা দুগ্ধ পান করায়, তখন আচ্ছাদন দিয়ে মৃদু মৃদু হাসি মুখে তাকে লার প্যার করিয়ে দুগ্ধ পান করালে সন্তানও কি হয়? সুস্থির হয়। ঠিক তদ্রূপ বলছে শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে
তোমাকে কুচিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। ঠিক আছে, আরে যা আছে হবে, যে হো গেয়া সো হো গেয়া। গল্প দিলে চলবে না, আমি করেছি আমি করেছি আমি করেছি না। আজকাল বহু মানুষ দেখা যায়, অনেক মানুষে বলে, জানেন আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আগে স্নান না করে আমি এক কাপ চাও খাই না। বেশ ভালো কথা। আমি স্নান করে উঠি, আমি গীতা পাঠ করি, আমি ভাগবত অধ্যয়ন করি, আমি ভগবানকে পুজো দিই, তারপর একটু জল চা খাই। বেশ। তারপরে আমি খাওয়া দাওয়ার আগে 16টা মালা না করে আমি একদম ঘুমাই না। বেশ। তারপরে জানেন প্রতিদিন এই মন্দিরে আরতি শ্রবণ করে আসি। বেশ। আমি জানেন বাবা কত তীর্থে গেছি জানেন। বেশ। আমি প্রতিদিন বৃন্দাজিকে জল দেওয়া ছাড়া আমি একদম চলি না বাবা। আরে বাবা, আরে ভাই তুমি স্নান করার আগে তুমি পুজো করো কি পাঠ করো, ব্রাশ করো কি দাঁতন করো, হ্যাঁ, জপ করো কি তপ করো, ঢাক পিটিয়ে বলে লাভটা কি তাতে? হ্যাঁ, তার মানে কি? একটা কথা আমরা হিন্দিতে বলি, जो करता वो कभी कहता नहीं है, जो करता वो कभी कहता नहीं है, और जो कहता वो कभी करता नहीं है। যে করে সে কখনো বলে না, আর যে বলে সে কখনো করে না। প্রেম সে বলো শোনো, এসছে কিন্তু বৃন্দাবন থেকে, আর খাঁটি বৃন্দাবনবাসী কোনো ভেজাল নেই। পারলাম বোঝাতে? কোত্থেকে এসছি? বৃন্দাবন থেকে। খাঁটি বৃন্দাবনবাসী কোনো ভেজাল নেই। আর যখন বৃন্দাবন থেকে বাইরে যায় তখন রাধারানী কানে কানে বলে দেয়, শোন যেখানেই যাচ্ছিস ওই 7টা দিন আমার নাম এত ঢোকাবি কানের মধ্যে ভক্তদের, এতবার করে বলাবি, এতবার বলাবি যাতে ওই গর্জনা আমার কানে এসে পৌঁছায় বৃন্দাবনে। রাধে রাধে। আর সবাইকে নিমন্ত্রণ দিয়ে আসবে, তোমরা কিন্তু বৃন্দাবনে আসবে, কোনো চাপ নেই, একদম আসো দর্শন করো। तो महाराज हम तो वृंदावनवासी हैं, छोड़ने वाला थोड़ी है, हैं? ठाकुर जी कहते भैया हमको ये पकड़े ना है, ठाकुर जी कहते हमको ये पकड़े ना है, जाको पकड़े आपका तुम छोड़े ना है। तो भैया वृंदावनवासी किसी को पकड़ता नहीं है, जिसको पकड़ता कुछ कभी छोड़ता नहीं है। अब मैया ने तो 2-3 साल पहले बोल कर रखा, महाराज जी कथा कराएंगे। अरे कोई बात नहीं, करवा लेना, क्या दिक्कत है। अभी 6 महीना पहले मैया मुझसे मिली, बोले बाबा हम तो भागवत सप्ताह कराना चाहते हैं। मैंने करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कराओ, क्या परेशानी है, हम सुनने आ जाएंगे। अगर नौता हमको दिया, निमंत्रण दिया तो हम आ जाएंगे कथा सुनने, आपके घर में क्या परेशानी है। बड़ी कथा आपसे ही कराएंगे, नहीं ये मत बोलो कथा मुझसे कराओगे, ये मत कहो कथा मुझसे कराओगे, हम कथा करेंगे नहीं। তার কারণ যদি কোনো ব্যক্তি বলে আমি কথা করেছি, বাপ রে বাপ, আমি দীক্ষা দিয়েছি, জানেন আমার শিষ্য, আমি দীক্ষা দিয়েছি, আমি পাঠ করে এসেছি, আমি কীর্তন করে এসেছি, আরে আমি তারা হতো না। 3টে জিনিস খেয়াল রাখবে জীবনে, আমি করেছি, আমি দিয়েছি, আর আমি নিয়েছি। কি কি? আমি করেছি, আমি নিয়েছি, আমি দিয়েছি। मैंने लिया, मैंने दिया, मैंने किया। ये मैं करते करते अगला जन बिल्ली बनोगे, पक्की बात है। बिल्ली माने যত मैं করবে আগে যেন বিড়াল হবে, এটা একদম 100% সত্য কথা। तो मैया ने बोला बाबा आप कथा कराओ, आपको करना पड़ेगी कथा। तो हमारे पीछे पाल बाबू, तो पाल তোমার বাবার নাম কি জানো? না না ওই বাবার নাম না না ওই বাবার নাম কি? নিমাই নিমাই निमाई घोष। निमाई और घोष, बाप रे, दोनों एक साथ में है, ग्वाला भी है और निमाई भी है। तो निमाई बाबा ने बोला बाबा एक माता जी आपसे मिलना चाहती है। मैंने कोई बात नहीं, मिलवा देना।
तो माता जी को लेकर के आए। माता जी ने दंडवत प्रणाम किया, मैंने बोलो आदेश करो क्या सेवा है। तो माता जी ने बोली बाबा हम भागवत सप्ताह सुनना चाहते, करवाना चाहते हैं। मैंने कही बात कोई बात नहीं, करा लो, हम कथा सुनने आ जाएंगे। नहीं नहीं कथा आपको करनी है। मैंने बोला माता जी मैं कथा करूं और आप कथा कराओगे ये पक्की झूठ है, पूरा मिथ्या। क्या नो झूठ इसलिए है और मिथ्या इसलिए है कि कराने वाला आप कोई नहीं हो और करने वाला भी मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर आपका हमारा संयोग बना रहे, उनका कृपा हो, भागवत भगवान की कृपा आपके घर पे बरसे, तभी कथा हो पाएंगे। रिश्तो राधे राधे। कोई बात नहीं, माता जी ने अपना सामर्थ्य के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था किया। तो मैंने बोला माता जी कथा कहां कराओगे? बोले मैं घर पे कराऊंगा। मैंने घर पे जगह बिल्कुल है, कोई बात नहीं, घर पे हो जाएगी। तो माता जी बोले बाबा ऐसा है, हम 7 दिन कथा तो कराएंगे, लेकिन जो विधि विधान उसी उससे कराएंगे। ना कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले नाम है लीला आड्डो। मैंने कहा वाह भैया, इधर का लीला उल्टा कर दो लाली। लाली मतलब हमारे किशोरी जी, लीला मतलब भगवान के चरित्र, उल्टा कर दो लाली तो हमारे किशोरी जी। और सच्ची बताऊं, मैया से इतना लगाव मेरा हो गया, मैं सोचता मैं एक वृंदावन ले चलूं। कोई बात नहीं, व्यवस्था माता ने किया, सबको न्योता दिया। तो मैंने बोला माता जी एक कथा जो करा रहे हो किस निमित्त करा रहे हो? बोले हमारा कोई निमित्त नहीं है। मैंने क्यों फिर करा रहे हो, क्या मतलब है कराने का, खर्चा क्यों कर रहे हो? बोले बाबा আমার একটা উদ্দেশ্য কি, বলে সকল ভক্তের মঙ্গল কামনার্থে ভাগবত কথা করাবো। ভাবতে পারছো? যখন বারবার জিজ্ঞেস করলাম মা তুমি কথা কেন করাবে, বলছে বাবা সকল ভক্তের মঙ্গল কামনার্থে আমার স্বামী গত হয়ে গেছেন, আমার ভাসুর শ্বশুর শাশুড়ি মা বাবা গত হয়ে গেছেন, সকলকে স্মরণ করে সকলের আত্মা চিরশান্তি মঙ্গল কামনার্থে আর সকল সাধুগুরু বৈষ্ণবের মঙ্গল কামনার্থে ভাগবত সপ্তাহ করতে চাই, এটা আপনার কাছে নিবেদন। ভাবনা দেখো কোথায়, কথায় বলে না ধন থাকিলে হয় না ধনী, কৃষ্ণ ধন যাই না যাই কাছে যার নাই তা। অর্থাৎ ধন থাকলে ধনী হওয়া যায় না। মা আহ্বান করলো, মার বাড়িতে আসলাম, মা সংকল্প করলো, আমি সংকল্প করিয়েছিলাম যেহেতু বিধান কিছু আছে। যখন মা সংকল্প করছেন তখন কিন্তু একটা কথাই বলছেন, বাবা আমি হতে পারে লীলাঢ্য, কিন্তু ভাগবত কিন্তু সব ভক্তের জন্য। আমি আবার বলছি মা তুমি কি পারবে? বলছে বাবা ঠাকুরের ইচ্ছে সব হয়ে যাবে। একবারও কিন্তু বলেননি যে আমার নিজের স্বার্থের জন্য, বা আমি আরো 20 বছর বাঁচবো তার জন্য, বা আমার কিছু পয়সা করি বাড়বে তার জন্য। ওনার সংকল্প করাবার সময় কমসে কম আমি 20 বার জিজ্ঞেস করেছি মা কিভাবে, না একটাই কথা বাবা আমার যারা পূর্বজ চলে গেছেন, আমার শ্বশুর শাশুড়ি ভাসুর, হ্যাঁ যারাই আমার মা বাবা, তাদেরকে স্মরণ করে তাদের আত্মা চিরশান্তি মঙ্গল কামনা করে আর সকল ভক্তবৃন্দের মঙ্গল কামনা করে আমার এই অঞ্চলের সকলে যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, সকলের মঙ্গল কামনা করে ভাগবত সপ্তাহ করছি, এটা আমার সংকল্প। ভাবো, একই তো বলে ত্যাগ। আর সেই মায়ের প্রেরণা। আমি কথা প্রসঙ্গে প্রবেশ করার পূর্বে একটু নিবেদন করব, সেই মায়ের প্রেরণা বলো, নিমন্ত্রণ বলো, আবেদন বলো, আমরা সকলে আজকে এক জায়গায় হতে পেরেছি।
এখানে আমারও কিছু আহামরি নয়, তোমারও কিছু বাহবা নয়। কেবল ওই একটা ব্যক্তি সকলকে করজোরে বিনম্রভাবে প্রার্থনা করেছেন তোমরা আসবে, বলেছে তো নাকি আপনারা আসবেন। দ্বিতীয়ত, ভগবানের লীলা বোঝা বড় দায়। দেখো, যেমন গতকালকে সবকিছু ব্যবস্থা চলছে। কথায় বলে যে কোনো শুভ কাজ করতে গেলে বিভিন্ন প্রকারের ঝড় তুফান বাধা বিঘ্ন আসে, আর এই ঝড় তুফান বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে যদি কোনো ব্যক্তি এগিয়ে যেতে পেরেছে তার জীবন সার্থক, তাই তো? এটা অলৌকিক ঘটনা, না বলে পারি না, না বললে আমার হজম হবে না। একদম বাস্তব কথা বলছি। আজকে যেখানে বসে আছি, তোমরা যে ভাগবত শ্রবণ করতে পারছ, এটা ভাগবত ভগবানের অসীম অসীম অনুকম্পা, অযাচিত কৃপা। যদি বলো কেন, তাহলে শোনো। যে মা এই বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, সেই মা গতকাল রাত্রিবেলা আমরা সকলে যার যার বাড়িতে ঘুমিয়ে আছি, আর ওই মা বনগাঁ হসপিটালে অ্যাডমিট হয়ে বিশ্রাম করছে। কি ভুল বলছি না তো? বয়স হয়ে গেছে। ওনার প্রচেষ্টা কি? সবাই আসবে, অবশ্যই আসবে। একটু শরীরটা অসুস্থ হয়ে বললেন, রাত্রিবেলা মাকে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা কয়েকজন গেছিলাম, ওনার মেয়ে বা ওনার আত্মীয় পরিজন গেছিল। সবকিছু ব্যবস্থা রেডি। রাত্রিবেলা ফিরলাম তখন বলতে 1:30 বাজে, তাই না? 1:30 তো, 1:30টার সময় ফিরলাম হসপিটাল থেকে অ্যাডমিট করে। এইখানে বসে বসে প্রত্যেকটা মানুষের চোখের জল বেরোচ্ছে রাত্রি 2:45 পর্যন্ত। বাবা, এত বড় অনুষ্ঠান আর কিছু হবে না, কোনো ভয় নেই, ঠাকুর যেটা করবে সেটাই হবে। ওনার বড় যা বললেন, বাবা আপনি ভরসা রাখেন, সকালবেলা হলে শুভ খবর আসবে, কোনো চিন্তা নেই। বলেছেন, মিথ্যা কথা কেন বলবো? উনি বলেছেন যে বাবা কোনো চিন্তা নেই, সকালটা হতে দিন, শুভ খবর আসবে, উনি ছুটি পেয়ে যাবে। দেখো মা, কোনো চিন্তা নেই, আশা করি বেলা 12টার মধ্যে ভালো খবরই আসবেন, সুস্থ হয়ে ফিরবেন। প্রত্যেকটা মানুষ খুব আকুর কাতর ভাবে ছিল। যখন ভোরবেলা, তখন 7টা বোধহয় বাজে, তাই না? আমি ঘরে শুয়ে আছি, মা ফোনটা বললো, বাবা মা কথা বলবে। কে? বলে মা। তাহলে বেশ, ফোনে কথা বললাম। মনে হচ্ছে বয়স 65 থেকে 55 হয়ে গেছে, কণ্ঠস্বর পেলাম। আস্তে আস্তে এগিয়ে বললাম, না ঠিক আছে, ভাগবত সপ্তাহ হবে, প্রিপারেশন চলছে। যখন বেলা 10টায় উনি ফোন করলেন, তখন মনে হচ্ছে বয়স ওনার ছিল 65, হয়ে গেছে 45। মানে এত জোশ। দেখো, একেই বলে ভগবানের লীলা। যে মানুষটা গতকাল এরকম একটা ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল, আজকে সকালবেলা সে হেঁটে একা আসলো, এসে আজকে ধুমধাম ব্যবস্থা করে ভাগবত শুরু হয়ে গেল। এবং আমি একটা কথাই বলবো তোমাদের কাছে, দুহাত তুলে প্রাণ ভরে ভগবানের শ্রীপাদ পদে প্রার্থনা করবে। এই মায়ের বা এই পরিবারের বা এই আড্ডোর পরিবারের তার যা শ্বশুর ভাসুর যারাই গত হয়ে গেছেন, ওনার স্বামী যারাই গত হয়েছেন, তারা যে যেখানে আছে যেন ওখানে বসে ভাগবত শ্রবণ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত,
ভগবানের কাছে তোমরা সকলে বিনম্রভাবে করজোড়ে প্রার্থনা করবে যেন এই মা বা এই পরিবার একে জন্ম নয়, যেন জন্ম জন্মান্তর এইভাবে তোমাদের সকলকে নিয়ে ভাগবত করা করে যেতে পারে। আজকে প্রথম দিন, এই অনুষ্ঠান কিন্তু 7 দিন চলবে, অর্থাৎ 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন বিকেল 5টা থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত, এবং 7 তারিখ বিশ্রাম, 8 তারিখ ভীম একাদশী অর্থাৎ শনিবার। ওই দিন এখানে বিশাল বড় যজ্ঞ হবে। ওই যজ্ঞ হওয়ার পরে বিশ্রাম। 9 তারিখে সকল সাধুগুরু বৈষ্ণবের এখানে প্রসাদের ব্যবস্থা মা যথাসাধ্য করবেন বা করার ব্যবস্থা উনি রয়েছেন। তাই আমি আবার বলি পুনরায়, যতদূর মাইকের শব্দ যাচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো ভক্ত ভেবে থাকেন বা ভেবে থাকো যে আমি তো নিমন্ত্রণ পাইনি, যাব কেমন করে, আমি ব্যাস আসনে বসে, সম্মুখে গুরুদেব বিরাজমান, ভাগবতী বিরাজমান, তোমরা সকলে উপস্থিত, করজোড়ে বিনম্রভাবে সকলকে আহ্বান, আবেদন এবং নিমন্ত্রণ করছি। যেখানে মা পৌঁছতে পারেনি, নিমন্ত্রণ পৌঁছায়নি বা যাওয়া সম্ভব হয়নি, সকলে নিমন্ত্রণ স্বীকার করো, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো এবং সকলে অনুষ্ঠানে যোগদান করো। যারা আসছো, এসেছো, প্রতিদিন আসবে আশা রাখি, এবং অবশ্যই এটুকু বিশ্বাস রেখো বা বিশ্বাস রাখি, আনন্দ খুব হবে, এটা আমার বিশ্বাস। তার কারণ যে নিরানন্দ পার হয়ে গেছে, এখন আনন্দের সময়। তাই আমরা সকলে যারাই এখানে উপস্থিত থাকবো 7টা দিন, প্রাণ ভরে দ্বিধা মন্দ ভাব বিভেদ না রেখে সকলে প্রাণ ভরে আনন্দ করব। এবং এটা মাথায় রাখবে, হতে পারে আড্ডো বাড়িতে, হতে পারে আড্ডো বাড়িতে, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু আমারও, এই মনোভাবটা রাখবে। অনুষ্ঠান হচ্ছে আড্ডো বাড়ি, ঠিক কথা, কিন্তু অনুষ্ঠানটা আমারও। কেন, ভাগবত সপ্তাহ একটা এমন অনুষ্ঠান যে সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না। ভগবান যাকে কৃপা করে তার পক্ষে সম্ভব হয়। প্রেম সে বলো। আচ্ছা, তাহলে কি নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছো তো? পাক্কা? সবাই মিলে প্রাণ করে আশীর্বাদ করেছো তো মাকে? কি কঞ্জুসি করনি তো? ওই মা করেনি, ওই যে চাদর গায়ে, ও করেনি, ও মুখ বলছে করেনি, করেছো? বেশ। আরে আশীর্বাদ না করো, প্রার্থনা করে দিও, ব্যাস, তাতেই যথেষ্ট। যেন এই পরিবারের সকল অমঙ্গল দূর হয়ে যায়, আপদ বিপদ কেটে যায়, এবং এই পরিবার, এই যারা এখানে বসবাস করেন, তার নাতি পুতি, মেয়ে জামাই, ছেলে বউ, সকলেই যেন দীর্ঘজীবী হয়ে ভগবত ভক্তি লাভ করে ভগবানের কৃপা পাত্র জীবন কাটাতে পারে, এটাই অন্তিম প্রার্থনা। প্রেমসে বলো। এবং সাথে সাথে এতদ অঞ্চলের সকল ভক্তবৃন্দ, এতদ অঞ্চলের যতদূর মাইকের শব্দ যাচ্ছে, ততদূর সকল ভক্তবৃন্দের আপামর, এখানকার যারা মানুষ, ভদ্র মানুষ এবং ভক্তবৃন্দ যারাই আছেন, সকলের হয়ে সকলে মঙ্গল কামনা করবে, যেন সকলে সুস্থ থাকে, ভালো থাকে এবং দীর্ঘজীবী হোক, ভগবত প্রাপ্ত লাভ করুক, এটাই প্রার্থনা। প্রেম সে বলো। এইবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বাবা কথা বলিস না। প্রসঙ্গ কি ছিল?
প্রসঙ্গটা কোথায় ছিল? আস্তে বাবা কি বলছো? ইয়েস, শ্রোতা, একে বলে শ্রোতা। ভাগবত সপ্তার অর্থটা কি? প্রসঙ্গ এখান থেকে উদাহরণে যাচ্ছিলাম যে তিনটে জিনিস মানতে হবে, তাই তো? সে তিনটে জিনিস কি? বাস্তব, বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিক। যদি কোনো ব্যক্তি বলে আমি বাস্তবটাকে মানি না, আমি বিজ্ঞানকে মানি, এটা সম্পূর্ণ তার ভুল সিদ্ধান্ত। যদি কোনো ব্যক্তি বলে আমি বিজ্ঞানকে মানি, বাস্তবকে মানি না, এটাও তার ভুল সিদ্ধান্ত। যদি কেউ বলে আমি বাস্তবকে আর বিজ্ঞানকে মানি, আমি আধ্যাত্মিককে মানি না, এটাও তার ভুল সিদ্ধান্ত। কেন? বাস্তব ছাড়া তুমি চলতে পারবে না, বিজ্ঞান ছাড়া বাঁচতে পারবে না, আর আধ্যাত্মিক চেতনা ছাড়া তুমি নিজের জীবনে সঠিক পথকে খুঁজে পাবে না। বিজ্ঞান ছিল, আছে, থাকবে। বাস্তবতায় ছিল, আছে, থাকবে। আধ্যাত্মিকও ছিল, আছে, থাকবে। তিনজন সমান্তরাল মিশ্রিত চলাফেরা করছে। এবারে প্রশ্ন খুলে আসি, যদি বলো বাবা বাস্তবটা কেন মানবো? আমি তো ধর্মপথে গেছি, আমি তো বৈষ্ণব সাধু হয়েছি, ভগবান ভরসায় চলি, সব ঠিক আছে। তুমি পারবে না পৌষ মাসের শীতে একটা কাপড় জামা ছাড়া তুমি এখান থেকে লুঙ্গি পরে তুমি খালি গায়ে মতিগঞ্জে মরে যেতে? কেন পারবে না? বাস্তব ক্লাইমেট অর্থাৎ প্রকৃতির যে বাতাবরণ তোমাকে মানতে হবে, তোমাকে পোশাক সেইভাবে পরতে হবে। এবং বাস্তব মানতে হবে তোমাকে। দ্বিতীয়ত, তোমার আচরণ, তোমার আদর্শ, তোমার চেতনা, তোমার বিপ্লব, তোমার মনোভাব, বাস্তব মানুষগুলো বলবে দেখো লোকটা কি ধরনের, হ্যাঁ, তা বাস্তব। আর বিজ্ঞান কি বলছেন? বিজ্ঞান বলছে দেখো, চোখে তোমার আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যুক্ত প্রত্যেকের সাথে তুমি আহার বিহার ব্যবহার যা বলবে। যেমন একটা উদাহরণ তো বলি, যখন আমরা তুলসী পত্র দিয়ে আমরা গ্রহণ করি, তাই তো? রান্না করেছি, রান্না করার পরে তাতে তুলসী পত্র দিলাম, হয়তো ভগবানকে নিবেদন করলামই না, তুলসী পত্র দিলাম, ঠিক না? তুলসী দিলে ভগবান গ্রহণ করবে, তাই তো? তাহলে বাস্তব যে জগৎটা, তারা কি বলবেন? দেখেছো ওই বাড়ির পরিবারটা বা ভদ্র বা ভদ্রমহিলা কত সুন্দর ভালো মানুষ, তুলসী দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করছে। তাহলে বাস্তব তোমাকে বাহবা দিল, ভালো মন্দ বিচার করলো, ঠিক? বিজ্ঞান কি বলছে? ওইখানে তুলসী পাতা দেয়া মাত্রই যত প্রকারের অ্যান্টিভাইরাস তাকে আর শোষণ করতে পারবে না। তার কারণ বায়োলজি সায়েন্স বলছে যে 144 প্রকারের ভাইরাসকে নষ্ট করে একটি তুলসী পাতা, একটা দুটো নয়। তাহলে বিজ্ঞান ফেলতে পারবো না? শুধু খাদ্যে বলে নয়, তুলসীর এত বড় ক্ষমতা, তুমি যদি তুলসী, পিওর তুলসীর মালা তুমি যদি এমনি শখেও তুমি ধারণ করো, তাতেও তোমার লাভ আছে। তুমি আধ্যাত্মিককে মানো চাই না মানো পরের বিষয়। দেখো, সবাই যে মা কালীকে পূজা করবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই, সবাই যে ভগবান কৃষ্ণকে পূজা করে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। ভাই, ওটা যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ কালী পূজা করে বৈকুণ্ঠে গেছেন, তার ভাবনা যাবো বৈকুণ্ঠে আমি। কারোর ভাবনা আমি দুর্গা পূজা করে আমি স্বর্গে যাব। কখনো তুমি বিচার করতে পারো না যে উনি কালী পূজা করছে বলে উনি ছোট, আমি তিলক মালা নিয়েছি বলে বড় বৈষ্ণব, হ্যাঁ, আমি দুর্গা পূজা করি বলে আমি অনেক বড় জ্ঞানী। এটা মূর্খতার পরিচয়। তার কারণ
ভজন প্রণালীতে কার কি ভাবনা তুমি বিচার করার তোমার ক্ষমতা নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান তোমার প্রমাণ দিচ্ছে, আর আধ্যাত্মিক কি বলছে যে তুলসী পাতা দেয়া মানে ভগবানকে নিবেদন করা। তাই তিনটি মানতে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব মানছ, বিজ্ঞানও মানছ, আধ্যাত্মিকও মানছ। ঠিক। এইবার তুমি দেখো, ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি। যারা মাছ খায়, মানে মৎস্য দ্বারা আহার করে, বাস্তব জগৎটা কি বলছে? মাছ জলের একটা সৌন্দর্যের প্রতীক চিহ্ন। একটা গাছ বাড়িতে লাগিয়েছো তুমি, সুন্দর ফুল গাছ, তাকে তুমি প্রতিদিন জল দিচ্ছ, সার দিচ্ছ, খুব যত্ন করছো। তোমার আশাটা কি? একটু ভালো গাছে ফুল ফুটবে, সেই ফুলটা ভগবানের সেবায় দেব, দেখতে ভালো লাগবে, আলোকিত হবে, সৌন্দর্যতা বাড়াবে। এখন দেখা গেল সেই তুমি সার জল দিয়ে যাচ্ছ গাছে, ফুল কিন্তু আর ধরলো না। তখন তোমার মনে কি লাগবে? গাছটা তুলে ফেলে দিই, তাই না? এত পরিশ্রম করলাম, ফুল যখন আসলো না, গাছটা তুলে ফেলে দাও, তার কোনো মূল্য নেই। যখন ফুলটা ধরবে, তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করে ভাববে গাছটা যাতে সুন্দর বাঁচিয়ে রাখা যায়। ঠিক তদ্রূপ বলছে, একটা সুন্দর জলাশয় যদি সে পুকুর হোক, আর সরোবর হোক, আর খালবিল যাই হোক না কেন, যদি সেইখানে মাছ না থাকে, তুমি কি বলবে? এ পুকুরটা তো বেকার, মাছ থাকে না, এটা বলবে না চলতি ভাষায়। কেন? ওই মাছের বাসস্থান হচ্ছে জলাশয়। ওকে যখন তুমি জল থেকে তুলবে, লাফায় তো, ছটপট করে তো। কেন? ও তো বাঁচার জায়গা নেই, আর ও তো মৃত্যুর জায়গায় চলে এসছে। তাই মাছের বাঁচার জন্য যে বাসস্থান কোনটা? জলাশয়। আর এই জলাশয়ের সৌন্দর্যের প্রতীক কোনটা? মাছ। ঠিক তদ্রূপ তাহলে বাস্তবটা তোমার প্রমাণ দিল। এবার বিজ্ঞান কি বলছে? বিজ্ঞান বলছে মাছ হলো একটি জলের পোকা। মাছ জলের পোকা। ওইটা তুমি খেলে, বাহার করলে তোমার শরীর যে অসুস্থতা হতে পারে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কেন বলছেন বিজ্ঞান? তুমি বাড়িতে লক্ষ্য করে দেখবে, তুমি আলু সিদ্ধ করেছো, ঠিক? নুন না হলেও তুমি খেতে পারবে, তাই তো? তোমার আবার নুন, তেল, লঙ্কা কিছুই নেই, তবু তুমি আলু সিদ্ধ করে কিন্তু খেতে পারবে, ভাত দিয়ে হোক বা যা দিয়ে হোক। যখন তুমি একটি মাছকে নুন ছাড়া ভাজবে, খেতে পারবে? খেতে পারবে না। এত মূল্যবান জিনিস তো বাজার থেকে কিনে আনলে। তাহলে তুমি যে মাছটিকে এত যত্ন সহকারে বাজার থেকে কিনে আনলে, তাকে সুন্দর তেলে কড়া করে ভাজলে, কিন্তু নুন সেখানে এক ফোঁটাও দাওনি, তুমি তা খেতে কিন্তু পারবে না। কেন? খাওয়ার সময় তোমার ধিৎকার আসবে, এত দাম দিয়ে কিনলাম, নুন নেই, হ্যাঁ বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেল, খেতেই পারলাম না, বলে না? আবার কি বলছেন? যদি ওই মাছের মধ্যে তুমি নুন, তেল, মশলা ভালো করে দিয়ে রান্না করেছো, সকালবেলা কি বলবে? কালকে না পেটটা খারাপ করেছে, গ্যাস হয়ে বলছে। কেন? ওই মাছটা রান্না করেছে এত তেল মশলা দিয়ে, খেয়ে শুট করেনি। মানে এদিকে দিলেও বিপদ, আবার না দিলেও বিপদ। তাহলে ওই ছাতা খেয়ে লাভটা কি? নাম্বার 3, বিজ্ঞান যেমন বলছে যে মাছ জলের পোকা, তদ্রূপ আমাদের এই জগতের সব থেকে নোংরা বস্তু কি? যা শকুনও খায় না। কাক, কাক তো খেতে পারে, শকুনও খায় না। সেটা হচ্ছে কি? মল। কোন পাখি শকুনও খায় না। আর সেই মল হচ্ছে মাছের প্রিয় খাদ্য। ঠিক? তা বিজ্ঞান বলছে যে ওই যে পয়জনটা আমরা দেহ থেকে বের করে দিই, আমরা খাদ্য খেলাম কতখানি? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের বিস্কুট, রুটি, মুড়ি, চিড়া, খাদ্য যাই কিছু বলো খেলাম, অত পরিমাণ হলো 100 গ্রাম। বোঝা গেল? এবারে 100 গ্রাম থেকে বিভিন্ন ভাগ হয়,
কিছু রক্তে যায়, কিছু হাড্ডিতে যায়, কিছু ত্বকে যায়, কিছু ভিটামিনে যায়, ভাগ হয়ে যায় বিভিন্ন জায়গায়। হতে হতে হতো থাকলো 30 ভাগ, 70 ভাগ আমার শরীরে মিশে গেল। ওই 30 ভাগ যে থাকলো ওটাই পয়জনে আমাদের মলে বেরিয়ে আসলো, নোংরাটা বেরিয়ে আসলো। তো সেইটা কার খাদ্য? মাছের খাদ্য। তো সেইটা খেলে শরীরটা হতেই পারে নিশ্চিত। বিজ্ঞান তো প্রমাণ দিয়েছে। আর আধ্যাত্মিক কি বলছেন চেতনাতে? যে ভগবানের 24 অবতার। কয় অবতার? 24। এই 24 অবতারের মধ্যে একটি অবতার মৎস্য অবতার। এইবার ধরো তোমাকে যে মা 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করে রেখেছিল, তাই তো? তাহলে সে 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করার পরে যখন তুমি জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসলে, তুমি আস্তে আস্তে বড় হলে, মাতা পিতা তোমাকে লালন পালন করে বড় করলো। এখন তুমি তোমার বুদ্ধি নাশের চোটে সেই মাকেই আঘাত করছো, সেই মাকেই প্রহার করছো, সেই মাকেই আঘাত প্রত্যাঘাত করছো। তা তোমার জীবনে ভালো হবে? কখনো হবে না। ঠিক তদ্রূপ বলছে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এই 24 অবতারে একটি অবতার ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিল। তো তাকে তুমি গ্রহণ করলে তোমার জীবনের ভালো হবে কেমন করে? প্রেম সে বলো। এই জন্য বলছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ আমরা বিজ্ঞান, বাস্তব, আধ্যাত্মিক তিনটেকে আমাদের মেনে চলা উচিত বা চলতে হবে। এইবার আসো তুমি শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ আমরা শ্রবণ কেন করব? দেখো, এই আজকে তোমাদের বনগাঁয় শিমুলতলাতে যে 7 দিন ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে তো যে 7 দিন কেন, কারণটা কি? প্রথম হলো গিয়ে এই শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ কোন কোন জায়গায় হয়েছিল শুনতে হবে আগে। হয়েছিল কোথায়? নৈমিষারণ্যে। কোথায়? নৈমিষারণ্যে। হয়েছিল কোথায়? শুক্রতালে। এবং শুক্রতালে যে 7 দিন ভাগবত সপ্তাহ হয়েছিল গঙ্গা সুরধনির তীরে অক্ষয় বটবৃক্ষের ছত্র ছায়াতে। শুক্তাল কি গেছে? ওখান থেকে গেছে শুক্তাল? যারা যাওনি আমি অবশ্যই তাদের কাছে প্রার্থনা করব একবার শুক্রতাল দর্শন করে এসো। সেই তখনকার সেই বটবৃক্ষ এখনো বিরাজমান, এখনো, এবং অপরূপ দর্শন, অপরূপ। সেই শুক্রতালে হরিদ্বারের আর বৃন্দাবনের ঠিক মধ্যস্থানে, অর্থাৎ জেলা মুজফ্ফরপুর, মুজফ্ফরনগর শুক্রতাল। যে শুক্রতালে রাজা পরীক্ষিতকে সুখদেবজি মহারাজ 7 দিন ব্যাপী যে ভাগবত শ্রবণ করিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য কি ছিল? একটাই, অকাল মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আর সেই ভাগবত সপ্তাহ যা হয়েছিল শুক্রতালে, আর তা আজ হচ্ছে কোথায়? বনগাঁ শিমুলতলা, খেজুরতলা গলি, এই লীলা আড্ড তার পরিবারের গৃহ প্রাঙ্গণে। প্রেম সে বলো। এবার তোমরা তাদের খুশি না অখুশি? খুশি? পাক্কা? তাহলে সবাই আসবে তো? মিথ্যা বলছে না তো? শোনো, যদি 7 দিনে কেউ না এসেছো তাহলে ভাববো তুমি আর বৃন্দাবন যেতে পারবে না। আর যদি এই 7 দিন শ্রবণ করতে আসো তা তোমার বৃন্দাবনের টিকিট একদম ফাইনাল কনফার্ম। আর এসিও থাকবে না, ওয়েটিংও থাকবে না। তার কারণ প্রতি বছর বৃন্দাবনে ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠান করা হয় এবং যত ভক্তরা বাইরে থেকে আসে তাদের
ওই 8 দিনের থাকার এবং প্রসাদের ব্যবস্থা রাজধানীর তরফ থেকে পুরো ফ্রি করা হয়। তাই যারা যারা 7 দিন কথা শুনতে আসবা তাদের একদম টিকিট কনফার্ম, যে ভাগবত সপ্তাহ বৃন্দাবনে যখন হবে যোগাযোগ করবে, একেবারে প্রাণ ভরে ভাগবত সপ্তাহ বৃন্দাবনে শ্রবণ করবে, দর্শন করবে, প্রসাদ পাবে, আনন্দ করবে। বোঝা গেল? এইবার সেই শুক্রতলে রাজা পরীক্ষিতকে যে শ্রবণ করিয়েছিলেন সুখদেবজি মহারাজ, তাকে কিনা অকাল মৃত্যু থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। আর এই ভাগবত হয়েছিল কথা নৈমিষারণ্যে। সুতজি মহারাজ সৌনক আদি ঋষিকে শ্রবণ করিয়েছিলেন। আবার এই ভাগবত পূর্বকালে কোথায় শুরু হয়েছিল? কৈলাসে। এখন প্রশ্ন মহারাজ, খুব শূন্য কথাগুলো, আমরা বর্তমানে বিভেদটা করি তো, বহু বিভেদ করি, যে ভগবানের শিবের পূজা করলে যে বৈষ্ণব নয়, কালী পূজা করলে তাকে বৈষ্ণব বলা যায় না। আবার অনেকে বিভেদ করে যে কালী পুজো প্রসাদ আমরা খাই না, আছে না? বহু লোকে বলে কেন আমরা বৈষ্ণবী হোক, আমরা কালী পুজো প্রসাদ আমরা খাই না। তাই তো, শুনে রাখো তাহলে, শিব আর কালী ভেদ কিন্তু কিছু নেই। যদি তোমরা বলো শিব ছোট কৃষ্ণ বড়, এটা তোমার আমার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং মূর্খতা। যদি কেউ বলো যে শিব বড় কৃষ্ণ ছোট, এটা তোমার ভুল। যদি কেউ বলে কৃষ্ণ ছোট শিব বড়, এটাও তোমার ভুল। তার কারণ এরা একে অপরের পরিপক্ত। যদি শিব ছোটই হবে, তাহলে যখন আমরা মন্ত্র পাঠ করি দেহ শুদ্ধি করার সময়, পাপহং পাপ কর্মাহং পাপ আত্মা পাপ সম্ভব ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব পাপ, কি বলি? হরিহর বলে হর হরি বলি, হর। তাহলে কাকে ডাকলাম আগে? কাকে? হরকে। ছোট কোনটা? ছোট আমার মনটা। ভাগবত তোমাকে শিক্ষা দেয়নি। সনাতন ধর্মে যত গ্রন্থ পুরাণ বেদ যা কিছু আছে তোমাকে শিক্ষা দেয়নি যে তুমি কালী পুজোর প্রসাদ খাবে না, শিব পূজা করবে না, কালীবাড়ি যাবে না। তার কারণ মা কালী হচ্ছেন পরম বৈষ্ণবী, আদ্যা শক্তি মহামায়া। যদি দেবী পূজা ছোটই হতো, ভিন্ন হতো, যদি দেবী ছোটই হতো, তাহলে প্রত্যেকটা ধাম তীর্থের প্রবেশের পূর্বে দেবাদেবী বসবাস করতেন না। বৃন্দাবনে মা কাত্যায়নী, কুরুক্ষেত্র ভদ্রকালী, নবদ্বীপে মা ভবতারিণী, হ্যাঁ আছে তো নাকি? না ভুল বলছি? নৈমিষারণ্যে ললিতা দেবী, সব তো রয়েছে বিরাজমান। এবং শুধু তাই নয়, পরিষ্কার বলছেন ভবানী শঙ্কর বন্দে, ভবানী শঙ্কর বন্দে শ্রদ্ধা বিশ্বস্বরূপিণে নমঃ রুদ্রম ভেস্তভৈবচম ভবানী চরণারবিন্দম। ভবানী শঙ্কর বন্দে শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্বরূপিণে। ভবানী শঙ্কর বন্দে শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্বরূপিণে। এই যে ভবানী শঙ্কর বন্দে শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্বরূপিণে যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, আচ্ছা প্রথমে ভক্তি নাকি প্রথমে কর্ম? প্রথমে ধর্ম না প্রথমে কর্ম? কোনটা?
কর্ম। তাহলে যদি প্রথমে কর্ম হয় তাহলে আমরা আগে ধর্ম করব? ধর্ম এখান থেকে তোমার শিয়ালদা প্ল্যাটফর্ম, তার আগে অনেক কিছু আছে না? সেগুলোকে অতিক্রম না করলে কখনো ধর্মের কাছে যাওয়া যাবে না। ধর্ম এটা নয়। ধর্ম তোমাকে শিক্ষা দেয় না, ধর্ম তোমাকে আদর্শ শেখায় না। যে মন্দিরে গিয়ে একটু কান্নাকাটি করলাম, হরি বলে শুয়ে পড়লাম, একটু ধূপ দ্বীপ দেখি আরতি করলাম, হা করলাম, ধর্মটা না হয়। মোটা মোটা তিলক মালা পরে গলায় নিয়ে বৈষ্ণব সেবায় যাচ্ছি, ভালো মন্দ খাচ্ছি, ধর্ম এই বৈষ্ণব ধর্ম নয়। আপনি আচার্য ধর্ম জীবের শিখায়। নামের রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন, ইয়া ভিন্ন ধর্ম নয় জানিও সনাতন। ও ধর্ম এইটা, অনাহারকে আহার দেয়া, অনাহারকে আহার দেয়া, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া, তৃষ্ণার্তীকে জলপান করানো, নির্বস্ত্রকে বস্ত্র দেওয়া, এটা ধর্ম। ধর্ম এটা নয় আমি ভালো মন্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার বাড়ির পাশে টাকা একবেলা খাওয়া জুটছে না, এটা ধর্ম নয়। আমরা ধর্ম করি আমাদের স্বার্থের জন্য, নিজের স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য আমরা ধর্মটা করি। আমরা সমাজের জন্য যদি ধর্ম প্রকৃত করে থাকতাম, যদি সমাজের মঙ্গল কামনার জন্য ধর্ম করে থাকতাম, তাহলে অবশ্যই সেই ধর্ম আমাদের একদিন কাজে লাগতো। আমরা বিচার করি, জানেন এখন দান ধান করবে না, এত টাকা হয়ে গেছে, আরে ভাই সে তো তবু করছে, তুমি তাও তো করো না। কি একজন ব্যক্তি দান ধ্যান করছে, তার দ্বারা 5 জন গরিব দুঃখী মানুষ উপকৃত হচ্ছে, আর তুমি বসে বসে জ্বলছো। কি দেখেছ? আগে তো খাওয়া জুটতো না, এখন দুটো পয়সা হয়ে গেছে, বাবা কত বড় দানি। তার মানে কি বোঝাচ্ছে? উনি ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি বলে হিংসা হচ্ছে। আর হিংসা করলেই তুমি তোমার পতন, অহংকার করলে তোমার জ্বলন শেষ। কখনো কোন দানীকে যে দান করে তাকে দেখে কখনো হিংসা করতে নেই, যে দান করে তাকে দেখে কখনো দুর্ব্যবহার দুর্ভাব আনতে নেই। ভগবানের কাছে কামনা করে, ঠাকুর ওকে আরো দাও যেন এইভাবে জন্ম জন্মান্তর সমাজের গরিব দুঃখীর সেবা করতে পারে। আমি তো পারি না, ওকে ভগবান দিই, এটা উচিত। আমরা তার উল্টোটা করি। ভবানী শঙ্কর বন্দে শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্বরূপিণী, অর্থাৎ তোমার মধ্যে যতক্ষণ বিশ্বাস না জাগবে শ্রদ্ধা আসতে পারবে না। ভগবান শিবকে ভগবান শিব বলেন বিশ্বাসের প্রতীক চিহ্ন। কার প্রতীক চিহ্ন? বিশ্বাসের। বিশ্বাসের প্রতীক চিহ্ন ভগবান শিব। বিশ্বাস জাগলে শ্রদ্ধা আসবে, আর শ্রদ্ধা আসলে আনন্দ আসবে, আর আনন্দ আসলে ত্যাগ আসবে, আর ত্যাগ আসলে ভক্তি আসবে। ভক্তির এক নাম অভয়, এক নাম নির্ভয়, আর ভক্তির উল্টো এক নাম ভয়। আমরা ভয় ভক্তি করি, অভয় ভক্তি করি না। নির্ভয় ভক্তি আমরা করে, ভয় ভক্তি করি। ভগবান বলছে তবু তো কর, তবে সঙ্গ জীবনে করো। সঙ্গ না করলে কিছু পাওয়া যায় না। তাই বলছে अगर जीवन में कुछ कमाना है, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ कमाना है, कुछ पाना है तो कुछ करना है, ये 3 चीज को आपको प्राप्त करनी है तो संग करो। किसका संग करूं? बोले संतों का संग करो।
बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बोले महाराज संग करो, जीवन में मस्ती करो, आनंद करो। क्यों? बोले आज मिला, क्या पता कल ना मिले। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। अच्छा हिंदी बुझते पारছো तो তোমরা? हाँ? आपको समझ में आ रहा है हिंदी? नहीं आ रहा है क्या? हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। बोले हम रहे মানে हम মানে আমি, मोहब्बत মানে কি? প্রেম ভালোবাসা। বলে ভাই মানুষ জীবিত থাকতে যতখানি প্রশংসা করে, মরে গেলে বলে জানো লোকটা খুব ভালো ছিল, আর মৃত্যুর আগেক্ষণ পর্যন্ত তার বাপের শ্রাদ্ধ করে বেরিয়েছে, তাই কিনা? তাই বলছে हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया करेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी। हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, दास्तां अपना दुनिया करेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी। हम रहे ना रहे, मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपना दुनिया करेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी। दास्तां अपना दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, 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 नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इसी जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो श्री राधे। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। আচ্ছা একটা কথা বলবো, বলবো নাকি? বলবো? তা তোমরা কি বল, না বলে ছাড়বো নাকি? আর কথা বলি, তিনটে শব্দ বলি। মহারাজ কাউকে নিমন্ত্রণ করেছো তাই তো, এখন তুমি বাড়িতে শুক্তো বানিয়েছো, পালং শাকের কারি বানিয়েছো, পালং পনির বানিয়েছো, লাউ ঘন্ট বানিয়েছো, অনেক কিছু ব্যঞ্জন বানিয়েছো, ঠিক? এখন সকল ব্যঞ্জন তুমি সাজিয়ে দিয়েছো, থালা কিন্তু এইটুকু। কোনটুকু? এইটুকু। তা এইটুকু থালায় যদি তুমি ব্যঞ্জন তুমি 5-7 রকম দাও, আর তার মধ্যে ভাত বা অন্ন বা পোলাও কিছু সাজিয়ে দাও, তাহলে অর্ধেক কি মাটিতে পড়বে না অর্ধেক পেটে যাবে? কি হবে? হ্যাঁ, মাটিতে পড়বে তো। আর তাহলে তার জন্য ব্যবস্থা কি করতে হবে? থালাটা বড়, मतलब थाली बड़ा होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा भोजन में।
দেখবে অনেকে ওই যখন পরিবেশন করে বলে, হ্যাঁ দাদা আর ভাত লাগবে না তো, বুঝলে? দাদা ডাল আর লাগবে না তো, দাদা ডাল লাগবে নাকি? আরে ভাই, যখন তুমি না বলেই দিচ্ছ সে নেবেটা কি? হ্যাঁ, বলে খাওয়াতে সে পারে যে খেতে পারে, হ্যাঁ, আর যে খেতেই পারে না সে তোমায় খাওয়াবেটা কি? এই জন্য বলছে ভোজন কা কি থালি। এইবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, এক বাপের একটি ছেলে, কটা ছেলে? একটি ছেলে। এখন ছেলে তো যোগ্য হয়েছে, চাকরি বাকরি বা ব্যবসা যাই কিছু করছে, এখন বিবাহ দেবে। এখন মাতা পিতা সম্বন্ধ দেখেছে, বাবার ইচ্ছা আমার একটা ছেলে যেন ওই বাপের একটাই মেয়ে হয়। বলে কেন? বলে এদিকেও তার ওদিকেও তার। বেশ, এখন সম্বন্ধ মোটামুটি তয় হয়ে গেছে, এক বাপের এক মেয়ে খুঁজে পেয়েছে, বেচারা ফাইনাল করে দিয়েছে। এখন যথারীতি যখন সবকিছু মোটামুটি ফাইনাল হয়ে গেছে, এখন ছেলে জিজ্ঞেস করছে, ও মা, ও বাবা, তোমরা যে মেয়েটি দেখলে তাদের পরিবারে কে কে আছে? বলছে, বাবা কিচ্ছু চিন্তা করিস না, অনেক খুঁজে বের করেছি, তুই আমার লারলে প্যার একটাই বেটা, একটাই ছেলে, ভাগ্য মেয়েটার বাবার তুই একটাই মেয়ে, ব্যাস সবই তো। ছেলেটা চুপচাপ শুনলো, শোনা খানিক পরে বলছে, বাবা বা ও মা, তোরা কথা বলি, যদি এক বাপের এক মেয়ে, খুব ভালো কথা, এক মায়ের এক মেয়ে, তা ওই মেয়েটাকে তো আমি নিয়ে চলে আসবো, ঠিক? ওই মেয়েটিকে আমি নিয়ে চলে আসবো। তো আমি যখন শ্বশুর বাড়ি ঘুরতে ফিরতে বেড়াতে যাব, যখন মন চাইবে নিকো পার্ক, মিলেনিয়াম পার্কে যাবো, কাকে নিয়ে যাবো? তোমার মাকে না তোমার শাশুড়িকে নিয়ে? বলে মানে? ও শোনো বাবা, যে বাড়িতে শালি নেই সেই বাড়ির জামাইয়ের কোনো কদর নেই, তাই साली बिना ससुराल भी फीका है। तो बोले कीर्तन का ताली और ससुराल का साली और भोजन का थाली। अब कीर्तन तुम कितना भी तबला मजीरा बजा लो, जो ताली का जो स्वाद है, मिठास है, कुछ अलग ही आनंद है। कहना मेरा फर्ज है, निभाओ चाहे ना निभाओ, आपकी जिम्मेदारी है। समझ गया? इसलिए एक बात और सुन लो, जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाकर के तालियां नहीं बजाते, कीर्तन नहीं गाते, उनको तो अगला जन्म में जगन्नाथ बनना पड़ता, निश्चित ही बात है। इसलिए प्रेम से सांसें रुक जाएगी चलते चलते, 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 दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं एक का। फिरार है हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम
रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपना दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आशिकी का क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा इस जिंदगी का, सावरिया मेरे प्यारे कन्हैया, तो अपनी अपनी नजरों से मत गिराना, प्यारे सावरिया अगर गिर जाए तो उठा लेना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसे है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देते नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देते नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। क्या माने কোনো ভরসা নেই, জিন্দেগি মানে জীবন, বলে একটা পলের কোনো ভরসা নেই। ভরসা আছে, কোনো গ্যারান্টি আছে? আজকাল মানুষ বলে ভাই তোমার তো আয়ু 72 বছর আছে, তুমি তো বাজবে 80 বছর, বিচার করে দিল, তাই না? अच्छा ताकि यदि प्रश्न करा भाई आप कब तक जियोगे, बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। बोले महाराज एक पल का तो भरोसा नहीं है, और मैं मेरा करके मर रहे हो। एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का। सांस रुक जाएगी चलते चलते। बोले শ্বাসটা কখন যে বন্ধ হয়ে যাবে চলতে চলতে। আচ্ছা কথা প্রশ্ন, যখন মানুষ মারা যায়, বলছি চলতি ভাষাতে, যদিও আত্মা কখনো মরণ হয় না, আমরা চলতি ভাষা বলি মানুষটা মারা গেছে, তাই না? তো মানুষ যখন মারা যায় দেখেছি কখন মারা গেছে? কোত্থেকে প্রাণটাকে জানতে পেরেছি? দেখেছি কখনো? কেউ জানতে পারে না, কিন্তু অনুভব বলি না না প্রাণটা চোখ দিয়েই গেছে, না প্রাণটা নাক দিয়েই গেছে, বা কেউ প্রাণটা মুখ দিয়েই গেছে। ওটা হচ্ছে যার যার আমাদের ব্যক্তিগত ওটা অনুভবের জায়গা। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে আমরা কিন্তু কেউ বলতে পারি না যে কোনো ব্যক্তি কদিন বেঁচে থাকতে পারবে, কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে, যার কোনো নিশ্চয়তা আছে। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकाल जाएगा रोशनी का। अर्थात हमारे सुंदर कायार जे रोशनी
আপনা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরে কি বলছেন? हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे না मोहब्बत रहेगी, মানে আমি না থাকলে কোনো প্রেম ভালোবাসা কিছুই থাকবে না। तो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दाशता अपनी दुनिया कहेगी। বলে ভাই সবাই তোমার প্রশংসা করবে মৃত্যুর পরে, নাম রয়ে যায়গা আদমি কি, অর্থাৎ তোমার নামটাই মাত্র থেকে যাবে। কথা মনে পড়লো, বলছে ভাই এমন কিছু কর্ম করো, যখন তুমি জন্ম নিয়েছিলে এমন কিছু কর্ম করো, যখন তুমি জন্ম নিয়েছিলে তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল না? যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে কাঁদে তো, কাঁদে না? আরে জগৎবাসী আনন্দ করে কি, আমার ছেলে হয়েছে কি আমার মেয়ে হয়েছে, যার যেমন সম্বন্ধ, আমার নাতি পুতি হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি, সে কিন্তু কাঁদে। তা বলছে এমন কিছু কর্ম করো, যখন তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে কাঁদতে কাঁদতে জগৎবাসী তোমায় দেখে আনন্দ করেছে। এমন কিছু কর্ম করে তুমি বিদায় নেবে জগৎ থেকে, তুমি যাবে হাসতে হাসতে, জগৎবাসী তোমার জন্য কাঁদবে। এটাই প্রকৃত মানবের আদর্শ এবং পরিচয়। তার কথা মনে পড়লো, একজন গ্রামের মোড়ল, তিনি এই গ্রামে এত অত্যাচার করতেন, সমগ্র গ্রামে এত অত্যাচার করতেন যে অতিরঞ্জিত। বাড়ির আশেপাশে বলো, গ্রামে বলো, সর্বত্রই মানে গ্রামের সকলে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে ওনার ওই আচার ব্যবহারে, অত্যাচারে। এখন তার ছেলে পেলে বা তার আত্মীয় পরিজন বলছে, বাবা কি কাকা কি জ্যাঠা, দেখো তোমার এই ব্যবহারে সকল গ্রামবাসী অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, খুব মনক্ষুণ্ণ, তো তুমি কিছু জীবনে পরিবর্তন করো, আমরা তো বাঁচতে পারবো না এরপরে, তোমার অবর্তমানে আমরা থাকবো কেমন করে? তো গ্রামের মোড়ল বলছে, এক কাজ কর, বয়স হয়ে গেছে, কদিন আর বাঁচবো, একটা আগামীকাল বা আগামী একটা ভালো দিন থেকে একটা মিটিং ডাক, একটা আলোচনা সভা ডাক। কি সভা? আলোচনা সভা। কাদের নিয়ে? সকল গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণ কর, যে আমার বাবা বলেছে একটু তোমাদের জানিয়ে দিলাম, একটা আলোচনা সভা বাবা ডেকেছে, আলোচ্য বিষয় কি সেটা বাবা বলেনি, কিন্তু সবাইকে নিমন্ত্রণ। পুত্র করলেন কি, গ্রামের সব জায়গায় নিমন্ত্রণ করলেন পিতার আদেশ পেয়ে। এইবার সকলে এক জায়গায় হয়েছে সারিবদ্ধ ভাবে, গ্রামের মোড়ল ডেকেছে, যেতেই হবে, আদেশ। আলোচ্য বিষয় কি? সেই মোড়ল মহাশয় বলছেন, দেখো ভাই, আমি সর্বপ্রথমে তোমাদের সকলের কাছে, তোমরা গ্রামবাসী, আমি নতমস্তকে তোমাদের শ্রীপাদ পথে প্রণাম জানাই। গ্রামবাসী বলছে, হঠাৎ করে এত করুণ শব্দে, করুণ ভাষাতে তোমাদের শ্রীপাদ পথে আমি প্রণাম জানাই, কারণটা কি? কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। যে ব্যক্তি ডেকে জিজ্ঞেস করে না, আর সে আজকে প্রণাম করছে, কারণটা কি? বাবার বিষয়। এইবার শোনো ভাই, তোমরা আমার প্রণাম স্বীকার করো, তারপরে আমি প্রসঙ্গে যাব। হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করেছি। এইবার প্রসঙ্গে আসি। বলে কি? শোনো, আমি আমার জীবনে এতদিন পর্যন্ত অনেক অত্যাচার করেছি, অনেক অন্যায় করেছি, অনেক অপরাধ করেছি তোমাদের প্রতি। তাই এই আমাকে এই অপরাধ থেকে বাঁচতে গেলে, এই অন্যায় থেকে বাঁচতে গেলে আমি বিচার করলাম যে তোমরাই আমাকে বাঁচাতে পারবে, তোমরাই আমাকে মুক্তি দিতে পারবে, অন্য কোনো পথ নেই। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে তোমাদেরকে ডেকেছি। তাই সিদ্ধান্ত আশা করি তোমরা গ্রহণ করবে এবং আমি যা বলবো তোমরা তা পালন করবে। গ্রামবাসী বলছেন, বলুন আদেশ কি? বলে শোনো, আমি যখন মারা যাব, আমি যখন
মারা যাব, আমার দুটো হাত দুটো পা একদম টান টান করে মাথায় বেঁধে দেবে, আর এই দুটো হাতে দুটো পায়ে একবারে বড় বড় গজার লোহা হাতুড়ি দিয়ে পুঁতে দেবে। ঠিক? তাহলে কটা হলো গজার লোহা? কটা হলো? 4টে। এবং মাথায় একটা পুঁতবে, কটা হলো? 5টা। বলে কেন? বলে পঞ্চভৌতিকী দেহ দিয়ে যত প্রকার অন্যায় করেছি, ওই পচা রক্ত বেরিয়ে গেলে আমার সব অপরাধ ক্ষমা হয়ে যাবে। ভালো কথা, মোড়ল বলে গেছে যখন মানতে হবে। সকলে স্বীকার করলেন, খাওয়া দাওয়া করলেন, আনন্দ উৎসব করলেন, সকলে যে যার বাড়ি পৌঁছে গেছে। এখন বিধাতার খেলায় যখন সময় হয়েছে, ভদ্রলোক মারা গেছেন, মারা যাওয়ার পরে